السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ رضوان بھائی خیریت سے ہے؟ الحمدللہ، اللہ کا فضل و کرم سے، آپ لوگ کی دعا سے۔ جی جی، وہ آپ کی ایک وائس سنا گروپ میں حضرت، ہاں آپ جو بول رہے تھے تو میں تھوڑا، آپ نے کہا کہ آپ نے ڈی این اے ٹیسٹ نہیں کرایا، امی بول دیے تو ابا مان لیے، ہاں ہاں، امی نے بتایا بات ہوئی، ایک بات کیا صحیح ہے؟ صحیح ہے۔ تو امی مستعد ہے کیا؟ دیکھیے، نہیں بھائی، میں تقلید کس کی ہوتی ہے؟ کیا بولیے ہاں نا، ایک نہیں دو بات بولیے، تقلید مستعد کی ہوتی ہے یا عام آدمی کی ہوتی ہے؟ دیکھیے، ہم لوگ تقلید کس کا آپ کرتے ہیں؟ ماں باپ کا کرتے ہیں۔ دیکھیے، آپ 50 باتیں کریے، آرام سے کریے، غصہ مت کریے، آپ نہیں کا نہیں نہیں، چھوٹا بھائی ہوں میں۔ غصہ میرا زندگی میں کبھی کیا نہیں، کبھی ماشاء اللہ کرنے کا ماشاء نہیں۔ اللہ، اچھی بات۔ آپ نے کہا کہ آپ کی امی نے بولا یہ ابو ہے، تو آپ ہاں نے امی کی صحیح ہے، تقلید کر کے ابو مان لیا۔ مان لیا۔ سوال میرا یہ غلط ہو کیا رہا ہے کہ میری سنیے نا، سوال میرا یہ ہے ابو، کیا امی ہاں، مستعد ہے؟ ہوتا ہی نہیں ہے۔ پھر کیسے تقلید ہو رہی ہے امی کی؟ تقلید کس کی ہوتی ہے؟ تقلید کا معنی کیا ہے کہ فالو کرنا ہے نا۔ ارے تو مستعد نہیں ہونا کیا تقلید کرنے؟ کسی بات کی تقلید تھوڑی ہوتی ہے، تقلید تو مستعد کی ہوتی ہے نا۔ نہیں 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 نہیں، متحد کیسے ہوتی ہے؟ کس کی ہوتی ہے تقلید کا تقلید؟ معنی فالو کرنا۔ ارے ہم لوگ معنی ماں بعد باپ میں دیکھیں کا گے بھائی، تقلید مستعد کی ہوتی ہے یا کس کی بھی ہوتی ہے؟ رضوان بھائی آپ تھوڑا آرام سے بات کریے نا بھائی، آپ اتنے علم والے آدمی ہیں۔ علم والا نہیں ہے میں آپ لوگ کا جیسا آدمی لوگ سے ہی علم میرے سر سیکھا کا ہوا نہیں ہے نا بھائی، ہم ایسی باتیں نہیں کرتے ہیں نا۔ تقلید امی کی ہوتی ہے کیا؟ امی مستعد ہے کیا؟ ماں، ہم لوگ تقلید کرنا ماں کا بات بھروسہ کرتے کیا نہیں ہم لوگ؟ ارے میرے بھائی، میں کیا آپ کی امی ہوں یا ابو ہوں میری بات ماننے کو؟ آپ ہی تو آپ نے کہا کہ امی نے بولا تو آپ ابو کو مان لیے، ہاں، یہ ابو ہے تو ہم تو۔ لوگ وہاں تقلید ماں کا کرتے کیا نہیں؟ ارے تقلید تو مستعد کی ہوتی ہے نا اللہ کے بندے، بغیر مستعد کی ابو حنیفہ مستعد نہیں تھے رحم اللہ؟ وہ تو ایمان تھے۔ تو تقلید ایمان کی ہوگی یا امی کی ہوگی؟ امام کی ہوگی۔ پھر تم تو امی کی کر رہے ہو۔ امی کا بھی ہوگی، امی کا ماں باپ کا بات بھی اچھا، ہم لوگ امی بڑے بھی سمجھ امام ہے مانتے کیا؟ ہیں۔ امی بھی امام ہے؟ امام کا بات نہیں ہے بھائی، پھر تقلید کا تقلید مطلب تو فالو ایمان کی ہوگی کرنا، نا۔ بات ماننا۔ اچھا، تقلید کا میننگ کیا ہوتا ہے؟ کسی کی بات ماننا تقلید ہے؟ ہاں ہاں، تو پھر امام صاحب کو کیوں بدنام کر رہے ہیں؟ ہم امام صاحب کی تقلید کرتے ہیں، ایسا بولو کہ ہم کس کی بھی تقلید کرتے؟ مطلب ماں اچھا، باپ کا بھی تقلید کرتے ہیں؟ آپ نے نریندر مودی صاحب کی تقلید کی نہیں کی؟ نہیں، ارے انہوں نے لاک ڈاؤن لگایا، گھر سے باہر نہ کو نکلو، وہ تو آپ نکلے کہ نہیں نکلے؟ وہ تو قانون ہے۔ ارے بھائی، بات ماننا تقلید ہے، ابھی آپ نے کہا نا۔ ہاں، وہ قانون ہے، قانون اچھا، کا قانون عزت کی بات کرنا۔ ماننا تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ ویسا قانون کی بات ماننا تقلید ہے کہ نہیں ہے؟ تقلید نہیں ہے، وہ وہ کیا ہے؟ قانون الگ ہوتا ہے۔ اچھا، کیا ہوتا ہے بتائیے نا۔ دیکھیے، ہم لوگ بنا دیکھے ہمارے ماں نے کہہ لیجیے یہ تمہارا باپ ہے، اچھا، تو اب ہم لوگ دیکھیے، ہم مان اللہ لیے۔ کو دیکھے نہیں، اب اللہ کو اللہ دیکھے کو نہیں ہم۔ دیکھنے، اللہ کا بات مانتے ہیں نا؟ نہیں نہیں بھائی، میری بات سنیے، میرا سوال سن لیجیے، ہم اللہ کو دیکھے نہیں، اب کوئی یہ نہیں بول رہا دیکھا، ہے نبی کریم صلی ہمیں اللہ علیہ اللہ وسلم۔ کو بھی نہیں دیکھے، ہمیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی نہیں دیکھے، بالکل، ایک منٹ میری صحابہ بات، تابعین کو بھی نہیں رضوان دیکھے۔ بھائی آپ کو اللہ کا واسطہ، میری بات ہونے کے بعد آپ اپنی بات رکھیے، میں موقع دوں گا نا۔ ہاں بولیے۔ ہم نے اللہ کو نہیں دیکھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں دیکھا، ہاں ٹھیک ہے نا؟ قرآن کہہ رہا ہے ما ہاں، آتاکم من رسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ تو اب ہم قرآن کی تقلید کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں؟ قرآن کی تقلید کرے۔ قرآن کی بھی تقلید ہوتی ہے؟ دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کا کلام ہے، اللہ کا بات ماننا تقلید ہے۔ اللہ کی بات ماننا بھی تقلید ہے؟ ماشاء اللہ، کیا علم ہے بھائی تمہارے پاس۔ اللہ کی بات ماننا ہے تو پھر اللہ کی چھوڑ کے امام صاحب کی تقلید کیسا ہو رہی؟ اللہ کی، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی، چار اماموں کی، ماں باپ کی، یہ سب بات ماننا، فالو کرنا تقلید ہی ہوتی ہے۔ ارے میرے بھائی، اللہ کا واسطہ آپ کو کیسا باتیں کر رہے ہیں ہمارے رضوان بھائی؟ علم حاصل کرو پیارے بھائی، علم حاصل کرو بھائی۔ اللہ تو کہا کہ ما آتاکم من رسول فخذوہ، اللہ تعالیٰ نے دیکھیے، دوسری جگہ۔ ارے میرے بھائی آپ قرآن پڑھیں انور بھائی، جی۔ علم میں ایک دھرم کا نہیں، بہت ایک دھرموں دھرم سے کا پڑھ حاصل لو کیا۔ آپ، پہلے اسلام کو اچھے طرح سے فالو کر لو، پھر دوسروں کا بعد میں دیکھو نا۔ آپ کو اسلام کے بارے میں کچھ نہیں پتا ہے۔
इस्लाम बोलो, जैनिज्म बोलो, बौद्धिज्म बोलो, हिंदू सनातन बोलो, क्रिश्चियन बोलो, ये सब धर्म का मैं थोड़ा बहुत पढ़ चुका हूँ। मेरे भाई आप ज्यादा इस्लाम की तरफ ये करो ताकि आपको अपने मसलक के बारे में, अपने धर्म के बारे में मालूम हो, फिर आप दूसरों को दावत पहुंचाओ। आपके धर्म के बारे में आपको नहीं मालूम, आप बोल रहे कुरान की बात मानना। अल्लाह ताला कह रहा है कि इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बी, इत्तिबा करो उस चीज की जो तुम्हारे ऊपर आसमान से तुम्हारे रब ने सूरह अरफ। अल्लाह का बात मानना, फॉलो करना। तकलीद का व्हाट द मीनिंग ऑफ तकलीद? आई डोंट नो यार, व्हाट इज द मीनिंग तकलीद? उर्दू में बात करो, फिर मुझे अरबी आ जाती, फिर मुझे अरबी आती। आई थिंक ला ला या शेख, शुफ 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 मोहम्मद इस्मा अना ما يجي انا انग्रेजी انا कलाम في लुगत अरबिया ज़ैन अना ما मुझे ये बताओ तकलीद का मतलब क्या है? तकलीद का मतलब एक ऐसी गुमराही है जो कुरान और हदीस में नहीं है, वो बात मानना। गुमराही है, तकलीद का माना फॉलो करना नहीं है। नहीं है फॉलो करना। इत्तिबा का माने अल्लाह ताला ने कहा इत्तबिउ मा उन्ज़िला इलैकुम मिन रब्बी वला तत्तबिउ मिन दुनिही औलिया क़लीलन मा तज़क्करून। أنا وش كلام؟ What the meaning of تقليد؟ لا يا أخي أنت كلام خربان، أنت ما في كلام مضبوط، ما في كلام सही। من कलाम أنت। तकलीद का मतलब देखिए आपकी मुसल्लमा सबूत है या सुनिए। पहले एक बात सुनो, मुझे उर्दू इतना फ्लुएंट नहीं आता है, उर्दू का माना। मेरे भाई तो आप उर्दू में कुछ इल्म हासिल करो भाई। आपकी सुनिए ना, मेरी बात सुनिए ना आराम से। आपकी जो किताबें हैं उसमें लिखा हुआ है कि तकलीद उस चीज को कहते हैं जो बिना दलील मान ली जाए। यानी कि तकलीद का माना क्या है? फॉलो करना। तकलीद का माना वही है मेरे भाई जो बिना दलील किसी की बात को मानना। ऐसे काम से अल्लाह ताला सूरह अरफ आयत नंबर 3 में मना कर रहे हैं। नहीं, मैं ही पूछ रहा हूँ आपसे, तकलीद का माना। मुझे अरब उतना उर्दू नहीं आता है, उर्दू हम आपका जैसा उर्दू पढ़ा लिखा नहीं है। तकलीद का माना फॉलो करना है ना, फॉलो करना है ना। तो अरे मेरे भाई मैं वही बता रहा हूँ उसका वो माना। रिजवान भाई अल्लाह का वास्ता आपको एक बात समझिए, मैं बोल रहा हूँ उसका वो माना नहीं है। और क्या उसका जो आप मेरे भाई आप मेरी बात सुनिए, आप जो बोल रहे हैं फॉलो करने का नाम इत्तिबा है, ठीक है? फॉलो करना का नाम इत्तिबा है। तकलीद का नाम वो है जो बिना दलील किसी की बात मान ली जाए। तो हम बिना दलील मान लिया ना। अम्मी से दलील का भाई आपने अम्मी से दलील कहाँ पूछी? आपने बोला ये अब्बू है, अम्मी तो मान लिया। बोल रहे अम्मी से डीएनए टेस्ट कराए तो तब मालूम होता कि अम्मी को दलील मांगी तुमने। अम्मी का बात हम मान लिए। अम्मी मुस्तैद नहीं है ना अम्मी भाई, आपकी वालदा मुस्तैद नहीं है ना, इमाम नहीं है, फिर उनकी तकलीद कैसा होंगी बताइए? मुस्तैद क्या होता है? मुस्तैद वो होता है तुम जिसकी तकलीद करते हो, तुम्हारे अबू हनीफा, तुम्हारे इमाम जैसा के। हम अबू हनीफा के, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, सहाबा के, ताबईन के और हमारे अम्मू दादा का सब तकलीद हम करते हैं। अल्लाह आपको हिदायत दे। चलिए आपके हक में दुआ करता हूँ। क्या करें भाई, देखिए ना आप, देखिए दीन की बात है, हम आपको समझा रहे हैं टीम निकाल के, तो आप बोल रहे हैं कि आपको हुक्म दिया गया है कि अल्लाह उसके रसूल की इताअत करो। आपको हुक्म दिया माता को मैं रसूल फखुजू, अल्लाह के रसूल जो दे तुम्हें वो ले लो और जिस चीज से रोके तुम्हें रुक जाओ। अल्लाह के रसूल ने मना किया है। अभी माँ बोलेंगी नमाज ना पढ़ो तो हम माँ का तकलीद नहीं करेंगे। अल्लाह ने उसका भी हुक्म दिया, रसूलुल्लाह ने उसका भी हुक्म दिया। अगर से ये तुम्हारी अल्लाह और उसके रसूल के मुकाबले में अगर से कहते हैं कि रुक जाओ तो उनकी नाफरमानी करो, बात मत मानो। अल्लाह के रसूल ने ही हुक्म दिया। अल्लाह तो अल्लाह के उसके रसूल की बात मानना चाहिए। मैं आपको ये बता रहा हूँ, तो आप बोल रहे कि हमारे अम्मी की तकलीद कर दो। अम्मी की तकलीद नहीं होती, अम्मी मुस्तैद नहीं है, डोंट मुस्तैद। भाई ये बारे में बता, मेरे माँ बाप को बताएंगे तो तेरे बाप बोले हम तकलीद करें ना, मान लिया ना भाई। अरे भाई आपके अब्बा की तकलीफ नहीं होगी, आपके अब्बा भी मुस्तैद नहीं है। अल्लाह से दुआ करता हूँ अल्लाह आपको हिदायत दे। मैं पूछता हूँ, आपने आपका अम्मी बोले ये तेरा बाप है बोल के, तो आप माने क्या नहीं? आप डीएनए टेस्ट कराए क्या? नहीं है ना। अरे भाई अम्मी की बात कैसा मानेंगे? अम्मी मुस्तैद नहीं है ना। मुस्तैद का मतलब क्या है? अरे आपको तो वही नहीं मालूम, आपके आलिम साहब को पूछो ना। उर्दू अर्थ मुझे नहीं मालूम है मुस्तैद। हम उर्दू अर्थ फिर तकलीफ किसकी करते हैं बताइए? तो बता रहे भी नहीं ना आप। तकलीद मतलब क्या है पहला बोलिए। अभी बोला मैं तकलीद वो चीज है, फॉलो करना है ना।
अरे फॉलो हम करना अल्लाह इताअत का नाम है भाई, फॉलो करना तकलीद का नाम नहीं है। तकलीद का नाम है बिना दलील किसी की बात को मानना, वो तकलीद है। फॉलो करना तकलीद नहीं है। हाँ, बिना दलील के मेरा माँ का बात नहीं माना। अरे मेरे मेरा भाई, अब्बा आपकी मेरा माँ माँ की बताई, बात चुप करो, आप मेरा आपकी माँ बताई, अरे भाई मुझे अक्ल आई तकलीद में तेरा दीन में, बाप ये। अरे मेरे भाई आप तकलीद दीन में करते हैं, अम्मी की बात मानना आपकी तकलीद, आपकी अम्मी मुस्तहिद नहीं है। हाँ, दीन की बात है। तो दीन की बात हो तो दीन हम में सिर्फ तकलीद करते आप, दुनिया में अल्लाह के तकलीद और करते। अल्लाह का। अरे मेरे भाई आप दीन में तकलीद करते, दुनिया में करते, ये बोलिए। आप टॉयलेट को गए तो तकलीद करते क्या इमाम साहब की, बोलिए। करते गाड़ी हैं, चलाए तो करते क्या तकलीद? करते हैं। गाड़ी अल्लाह गाड़ी हिदायत दे चलाने आपको। से पहले सूरह सफर पढ़ते हैं। अरे ये तो अल्लाह के रसूल का हुक्म है। हाँ, वही तकलीफ कर अरे रहे हैं ना अल्लाह हम के लोग रसूल अल्लाह की के। बात मानेंगे ना, आप इमाम साहब की थोड़ा ही मान रहे। अल्लाह हिदायत इमाम दे साहब भाई की आपको, आप पैदल आदमी हैं आप। चले ठीक है भाई, इमाम साहब का बात ठीक है भाई। हमें लकुम इसलिए दीनुकुम मानते वलिय दीन, हैं। अब क्या बोल सकते हैं आपको, बोलिए। सुनिए, ला इमाम इकराह साहब फी की बात दीन मेरे भाई करते हैं। रिजवान भाई, दीन में जबरदस्ती नहीं है। ला इकराह फी दीन, दीन में कोई लकुम जबरदस्ती नहीं है। दीनुकुम वलिय दीन मालूम है वही बोला उनको, ना मैं, आपका जो दीन है ये बिना दलील वाला दीन, आपको मुबारक हो। कभी हाँ। अम्मी की तकलीद कर रहे, कभी अब्बा की कर रहे, कभी ईमान की करतों बोल रहे, कभी किसकी करतों बोल रहे। अल्लाह हिदायत सुनिए, दे आपको, रखिए।